Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kecheki jumada ötkөндө bir kelgenibizde Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sünnetleri turalı aytıp öttük ele. Bugünkü jumada Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bir hadisin tegereginde juma bayanını çıkar hareket kılaydı. Bu hadisin manası şu: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde aytadi: "La yu'minu ahadukum hatta yakuna habba ilayhi min walidihi ve waladihi ve nasi ecma'in." La yu'minu ahadukum, sizlerden imanına tolup olboy, men sizlerge sizlerden atаңардан, балаңардан жана бүт бардык инсанияттан мени көбүрөөк жакшы көрмөйүнчө силердин иманыңар толук болбойт деп Пайгамбарыбыз алейхиссалам хадисинде, куттуу хадисинде айтат. Албетте сиз менен биздин иманыбыздын толук болушу үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга мухаббат кылып Пайгамбар алейхиссаламды жакшы көрүүбүз милдет, важип болуп эсептелет. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلك طريقا فيتبعه أحد إلا أنه قد سلكه من طيب عرقه أنه عرف قد سلك من طيب عرقه. Jabir radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem deydi. Bir jolga düşe turgan bolsa, taqtab aytkanda Peygamber aleyhissalam bir mol joldan ötüp kete turgan bolsa, anın arkasından bir insan elçi Peygamber aleyhissalamın arkasından kete turgan bolsa, oşol insan bu yerden Peygamber aleyhissalam ötüptür dep Peygamber aleyhissalamın terisinin cıtından sezetilir. Peygamber aleyhissalam bir joldan ötse, anın arkasından bir adam elçip ketse, Peygamberimiz aleyhissalam oşol joldan ötkönünü Peygamberimiz aleyhissalam arkasından kalgan cıttan ele sezetilir. Sebep Peygamber aleyhissalamın çıkıp atkan terisinin cıdı şunçalık dengede cıttı bolgan. Kebir rivayetler var. Kebir sahabi ayallar Peygamber aleyhissalam terdegen uçurda terisini bir platoçka je bir çaçıka çıvanat açıydı. Açıgandan keyin oşol çaçıktı bir suga je bir nersege sığып alат эле. Oşol menen misktен oşol menen atыргылы иштетип жүрчүлөр дейт. Kebir sahabi ayal. Peygamber aleyhissalamın denesinden çıkan cıt dağı şunçalık dengede jagımdуу болгон экен. Wa Abi Ubeyde radıyallahu anh qultu lirrubayy بنت معوذ رضي الله عنها صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا بني لو رأيته رأيت الشمس طالعة. Abi Ubeyde radıyallahu anhu Rubayy radıyallahu anha inevizge şu zatga sahabi ayalga kayrıldı. Jaşlık mezgilindeyken bizge Peygamber aleyhissalamın sıfatını aytıp beriңizçi dedi. Peygamber aleyhissalamın sıfatı kandaydı, görünüşü kandaydı, bizge sıfatlap beriңiz degende al Rubayy radıyallahu anh ayttar: "Ya bunayya law ra'aytaha ra'ayta şamsa tali'atan." Balakayım, eğer sen Peygamber aleyhissalamды köre turgan bolsоң, Peygamber aleyhissalamды kun çıkkan mezgilde jarkıragan kündü körgöndöy körötüleң deyт, nurdu болгон. Ушул эле риваятка башка Айша энебиз радıyallahu anhadan rivayet kelтат: "İsta'artu ibratan min Hafsa bint Rawah, kuntu akhitu biha thawba Rasulillah." فسقطت عني الإبرة فطلبتها ولم أقدر عليها. Ayşe enemiz radıyallahu anh ayttat: "Men Hafsa enemizden Hafsa radıyallahu anhadan bir kiçinekey iğneni alıp turdum ele" deydi. Ne üçün? Peygamber aleyhissalamdın kiyimin tigip bereyin dedi. Peygamber aleyhissalamdın kiyim tigip beriş üçün bir iğneni Hafsa radıyallahu anhadan surap alıp geldim ele. Peygamber aleyhissalamdın kiyimin tigip atsam fasaqatat annil ibra. Janagı kolumdaki kiçinekey iğne düşüp ketti. Endi al mezgilde bizdikinde süvetler yok, başka yok. Karangırak ele bayağı iğneni falam acidha, men anı iğneni tapmay kaldım dedi. İğneni izledim. Biraz karangırak bolgon üçün bölmenin içi. İğneni tapmay kaldım dedi. Fadakhala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fatabayyanat al-ibra bi şi'ari nuri vecihi. Son Peygamber aleyhissalam bir malda iğneni izlep atsam, Peygamber aleyhissalam komnatga kirip geldi. Peygamber aleyhissalamın yüzünün nurduluğundan komnat şunçalık jarkırады, jerde turgan iğneni kördüm, taup aldım deydi. Peygamberimiz aleyhissalamın nurduluğu şunçalık dengelde eken Ayşe enemiz sebep iğneni kiçinele karangı olsa negise taup albay kala jerge düşkön iğneçi. Ha birok oşonu Peygamber aleyhissalam komnatga kirgen mezgilde anın yüzünün nurduluğundan oşol iğneni taup aldım, jerdeki iğneni körüp aldım deydi. Misalga aytsak, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daim işletken, jana ayttık, çaçık işletilir dedik. Mandil de bu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir çaçık işletilir mandil, platoçka deyiriz biz. Oşol platoçkanı sahabi radıyallahu anhular
Пайгамбар алейхиссалам өткөндөн кийин сахабалар иштетип жүрүштү. Анан сахабалар албетте платочканы иштеткенден кийин ал кир дейт да. Кир дегенде сахабалардын бирөөсү дагы баягы платочканы жуубайт элек. Эмнеге десе, жуубастан балким аны ошол кир деп кала турган болсо, кадимкидей эле тандырга от жагып туруп, оттун ичине таштайт эле. Кирлер күйүп түшүп калат эле, бирок баягы платочка күйбөйт эле. Анан кийин аны алат эле, дагы иштетип жүрө беришет эле. Аны жууп олтурбайт эле. Анан кийин табииндерден пайгамбар алейхиссаламды көрбөгөн зат табиин алым уламалардан бир экөө сурады. Бул кандай нерсе? Бул кандай можиза дегенде айтышты сахабалар, пайгамбар алейхиссаламдын денесине тийген нерсе отко күйбөйт. Неге? Себеп ал платочка пайгамбар алейхиссаламды ачып жүргөн, пайгамбар алейхиссаламдын мубарак денелерине тийген платочка эле да. Ошон үчүн аны отко салган менен күйбөйт эле, бирок ал анын кирлери күйүп түшүп калчу эле дейт. Ушунчалык деңгээлде рахматан лил аламин, аламга рахмат болуп келген зат эле пайгамбарыбыз алейхиссалам. Мисалга айтсак, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларга бир күнү сахаби радиаллаху анхумдардан хижама кылган бир сахаба бар эле. Хижама кан алдырыш. Бир күнү пайгамбар алейхиссалам өзүнүн канын хижама кылдырып, өзүнүн канын алдырды баягы сахаба. Анан сахаба сурады: "Я Расулуллах, бул канды эмне кылайын?" dedi. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ал канды бир эч ким дөбөлөбөй турган жерге төгүп коюңуз" dedi. Анан жанагы сахаба пайгамбар алейхиссаламдын мубарак денесинен чыккан канды жерге төгүп койгонго жүрөгү чыдабастан ал канды ичип берди. Негизинен канды ичиш арам болуп эсептелинет. Кан ичкенге болбойт. Кан нажасат нерсе. Бирок жанагы пайгамбар алейхиссаламдын денесинен чыккан канды сахаба ичип койду. Анан пайгамбар алейхиссалам сурады: "Канды эмне кылдың? Хижама кылынган канды" dedi. Ал сахаби айтты: "Ичип бердим я Аллахтын элчиси" dedi. Пайгамбар алейхиссалам бир аз ачууланып, "Эмнеге мындай кылдың?" дегенде: "Я Аллахтын элчиси, сиздин денеңизге тийген нерсе, сиздин денеңизден чыккан нерсе эч качан тозокотко бирикпейт, мен ошол максатта ичип бердим" dedi. Анда ошол пайгамбар алейхиссалам айтты: "Сен тозоктон өзүң куткарыпсың" dedi. Ошонун себеби. Бул эмне үчүн? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын урматы үчүн. "Лаулак ма халактул афлак" dedi хадис кудусиде Кудай Таала. Эгер сиз болбогонуңузда мен асман жерди жаратмак эмес элем дейт. Асман жердин жаралышына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям чоң себепкер, пайгамбарыбыз алейхиссалам себепчи. Мисалга айтсак, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям исламдын башында, башкы доорлордо, башкы мезгилдерде сахабаларга ошентип жума баянын пайгамбар алейхиссалам жума хутбасын өтүп аткан мезгилде мечиттин ичинде бир курма дарагы бар. Дайым пайгамбар алейхиссалам ошол курма дарагына сөйөнүп, элдерге вааз насихат кылчу эле, дайым. Бул хадис Мишкатул Масабих китебинде да келет. Жанагы курма дарагына сөйөнүп алып, дайым кутба окучу эле. Анан элдер өтө көбөйдү. Мечиттин сыртында дагы ошо элдер өтө көбөйдү. Бир аз бийигирак жерге чыкпаса, элдер үнүн укпай турган деңгээлде көбөйүп кетти. Элдер көбөйгөн мезгилде кадимкидей минбар жасатылды пайгамбар алейхиссаламга. Анан минбар жасалгандан кийин пайгамбар алейхиссалам ошол минбар жасалган биринчи жума күнү жанагы курма дарагына кармап масала кылчу эле дайым. Аны кармабастан балким минбарга чыгып элдерге вааз насихат кылды. Вааз насихат кылып бүткөндөн кийин ошол мезгилде вааз насихат кылып атса, ошол мезгилде бир кыңылдаган доошу болду сахабаларга. Бүт бардык сахабалар угат бул доошду. Сахабалар ушундай үн чыкты, жанагыдай жаш бала ыйлаган мезгилде кандай үн чыккан болсо, ошондой бир кыңылдаган үн доош чыкты. Анан кийин сахабалар ал жагын карайт, бул жагын карайт, доошту угуп караса, жанагы пайгамбар алейхиссалам дайым кармап отурган курма дарагынан чыгып атты эле жанагы доош. Анан сахабалар айтты: "Буну кандай кылабыз?" дегенде пайгамбарыбыз алейхиссалам барды дагы жана курма дарагынын кулагына, курма дарагынын жанына келди дагы, бир аз шыбырап туруп, андан кийин минбарга чыгып кайра сөзүн кылды, баягы курма дарагынан андай доош чыккан жок. Анан кийин сахабалар сурайт: "Я Расулуллах, бул дарактан эмнеге доош чыкты? Жана эмне үчүн доош токтоп калды?" дегенде пайгамбар алейхиссалам айтат: "Бул дайым мен ага кармап турган мезгил, кармап элдерге вааз насихат айтчу элем. Ошол жумада минбарга чыгып андан ажыраганы, ошол курма дарагы менден ажыраган себептен ал ыйлап доош чыгарды" дейт. Дарак. Андан кийин мен анын кулагына эмне ага келип эмнени шыбырадыңыз десе, ал айтат, пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Мен ага бардым дагы, ага айттым" дейт. "Эмнени? Сен мейли эгер кыңылдап ушундай доош чыгара турган болсоң, кыяматкача чыгарасың, бирок мага жетпейсиң, мен менен бир боло албайсың. Бирок эгер ушул доошуңду азыр токтото турган болсоң, кыяматта бейиште мен менен бирге болосуң" дедилер. Дароо доошун токтотду ошол.
Буга окшогон пайгамбар алейхисаламдын муъжизаттары Мишкатул Масабих китебинин акырында келет. Муъжизатун наби, пайгамбар алейхисаламдын муъжизалары дегенде өтө көп буга окшогон риwаяттар келет. Пайгамбар алейхисаламга болгон мухаббат, мисалы, пайгамбар алейхисаламдын төсү. Пайгамбар алейхисалам өткөндөн ким кылат? Тамак ичпей коюп, суу да ичпей коюп, эч нерсе жебей коюп төсү. Ошентип ачкалыктан өлөт. Эмне үчүн? Пайгамбар алейхисаламдан айрылгандыгы үчүн. Сахабалардын, ошол учурдагы, ошол доордогу инсандардын, ошол доордогу жада калса таш, жимат деп коет, жансыз нерселердин дагы пайгамбар алейхисалам болгон урматы ушунчалык деңгээлде болгон. Себеби биринчи вахий башталганда деле эмне болот? Көрсө Али радиаллаху анху риwayat айтат да, мен пайгамбар алейхисалам менен сафарга чыктым, сапарда кетип атсам, көрүнгөн таш деле, дарак деле, ассаламу алейка я Расулаллах. Аллахтын сизге саламы болсун, я Аллахтын элчиси деп, таш деле, дарак деле бүт бардыгы салам айтат. Бул дагы пайгамбар алейхисаламдын муъжизаларынан болуп эсептелет. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Аллазина атайнахумул китаба я'рифунаху кама я'рифуна абнаахум. Суратул Бакара. Бакара сүрөсүнүн 146-аятында Аллах Таала айтат: Аллазина атайнахумул китаб. Биз аларга китеп берген инсандар я'рифунаху кама я'рифуна абнаахум. Пайгамбар алейхисаламды өзүнүн баласын кандай тааныса ошондой тааный келе дейт. Кайра айтабыз? Biz alarga kitap bergen insanlar, alar kimdir? Yahudiler, Cöğüttür. Nasraniler, İsus'tu neme kılgan insanlar, Nasraniler. Oşol biz alarga kitap bergen insanlar, Peygamber aleyhisselamdı tanıyıp, baldarını kanday tanısa şunday derecede tanıyıp. Ayatlık tafsirinde ulamalar şunday desen alıp gelir. Eki Yahudi bir günü, iki Yahudi. Jolda baratsa, Peygamber aleyhisselam alıp Peygamber bolelek mezgildi. Eki Yahudi insan, jolda baratsa, bir 5-10 kumda 5-10 bala narakta oynap atты эле дейт. Yahudiler basıp кетип атып, токтоду бир жерге бирөөсү токтоду дагы. Мына деди, мына из точно ошол деди. Экинчиси дагы эмненде отасың дебеди. Ооба, точно ушул из деди. Анан ошол 10-15 баланын ичинде 10 жашка толгон пайгамбар алейхисаламды изинен ошол эки Яхуди пайгамбар алейхисаламдын пайгамбар экендигин ошол изинен таанып. Бул пайгамбар алейхисаламга болгон алдыңкы улама, алдыңкы инсандардын пайгамбар алейхисаламга болгон мухаббаты ушунчалык деңгээлде болгон. 10 жашта өзүңүздүн балаңызды изинен тааныйсызбы? Тааныбайбыз, өзүбүздүн балабызды ham тааныбайбыз. Себеп ошол эки Яхудинин пайгамбар алейхисаламга болгон мухаббатындай балага болгон мухаббатыбыз жок да. Эгер болгону тааныйт элек. Мисалы, Рухул Баян деген китепте келтирет экен. Таби деген бул дагы пайгамбар алейхисаламдан бир 1000 жыл алдыңкы окуя. 1000 жыл алдыңкы окуя. Жана айттык го бул аят калимада. Аллазина атайнахумул китаба я'рифунаху кама я'рифуна абнаахум. Китеп берген инсандар, Яхуди, Насрани бүт бардыгы пайгамбар алейхисаламды балдарын тааныгандай тааныйт эле деп. Эмнеге десе, себеп Тауротто да, Инжилде дагы пайгамбар алейхисаламдын сыфаттарын бүт бардыгын алып келген. Мынандай зат эле мынау жерден хижрат кылып Мадинага барат. Мындай жашында өлөт, мындай жашка чейин мынча инсанды мындай дават кылат деп айтор, бүт бардыгы ошол Таврот, Инжилде дагы пайгамбар алейхисалам сыфаттары жазылган. Эми Рухул Баян деген китепте ушул нерсени алып келет экен. Таби деген бир падыша болгон экен. Эми билебиз, Мадина-и Мунавваранын алдыңкы аты, алдыңкы аталышы Ясриб деп коет эле. Билсек керек. Ясриб деп аталат эле. Кийин пайгамбар алейхисалам хижрат кылып келгенден кийин Мадина-и Мунаввара, каттап айтканда Нурду шаар деген атка конгон. Пайгамбарыбыз келгенден кийин Мадинага. А бирок андан алдын Мадинанын аты Ясриб эле. Ошол Ясрибке дагы, Ясрибтин айланасындагы бүт бардык Яхуди жөөттөргө падыша болгон бир Таби деген падыша өткөн. Бул пайгамбар даже Иса алейхисалам келгенден алдыңкы окуя. 1000 жыл алдыңкы окуя. Пайгамбар алейхисалам пайгамбар болуштан 1000 жыл алдыңкы окуя. Эми жанагы Таби деген падышанын кичинекей бир баласыны, Мадиналык инсандар эмне кылды? Өлтүрүп коюшту. Жанагы Ясрибдеги инсандар, азыркы Мадина, алдын Ясриб дедик. Ошол жердеги инсандар кичинекей баласын өлтүрүп коюшту падыша. Анан падыша аскерлердин бүт бардыгын жыйнады дагы, жанагы Ясрибдеги бүт бардык инсандарды кылычтан өткөзөбүз. Эмне үчүн? Касас алам, өч алам деп. Ошол балам өлтүргөн үчүн бардыгына өч алам деп, аскерлерин жыйнап Мадинага, Ясрибге, Мадинага карап жол алды. Жолда кетип баратса, эки Яхудилердин өзүнүн алымдары экөөсү жолдон чыкты дагы,
Padişah, kayaka ketip atasın dese, janağı tabi aytты, ушунда Ясриб деген шаарга кетип атам, Мадинага кетти. Азыркы Мадина Ясриб. Анан ошол жака кеттим. Эмне үчүн десе, эмне мынчалык даярдык эмне үчүн десе, ошол уктуңарбы укпадыңарбы билбейм. Айтор менин кичинекей баламды ошол Ясрибдеги инсандар менин кичинекей баламды өлтүрүп коюшту. Ошонун өчүн алганы кеттим. Кыскасы айтор 7 жаштан 70 жашка чейинки бүт бардыгын өлтүрүп жок кылам деди. Анан жанагы яхудилер айтты, сен бул ишти кыла албайсың. Эмнеге десе, себеп бул Ясриб деп аткан шаар бул шаар. Кыяматка жакын бир пайгамбар деп Мухаммад алейхиссалам деген бир пайгамбар чыгат. Ошол пайгамбар алейхиссалам өзүнүн айылынан курулгандан кийин ал жерге хижрат кылып келе турган шаар. Ал жердин элдери пайгамбар алейхиссаламга ансор болгон, пайгамбар алейхиссаламга жардам берген инсандар. Эгер сен барып аларды өлтүрө турган болсоң, анда деди, ошол кыяматка жакын келе турган пайгамбардын каргышында калып кетесиң деди. Анан жанагы таби айтты, жакшы айтып койсуңар. Жакшы болду мен укканыма деп туруп, андан кийин жолун улай Мадинага барды. Ясрибкечи. Ясрибке барып, ал жердеги бүт бардык элди чогулту дагы, аларды өлтүрбөстөн балким аларга төөнү дагы, атты дагы, башканы дагы союп, ушундай чоң ыхсан берди, чоң той берди. Бүт бардыгын мейман кылды, сураган нерсесин берди. Ошентип отуруп бардыкты берди дагы, анан кийин бардык аксакалдар топтоп отуруп бир сөз айтты. Мен бул ыхсанды кылганым, бул жакшылыкты, бул силерге берген жардамымдын себеби эмне үчүн десем, силерге кыяматка жакын бир пайгамбар Мухаммад алейхиссалам деген пайгамбар чыгат экен, акыркы пайгамбар. Эгер ошол пайгамбар келе турган болсо, мен силерге бир кат жазып берем, мына ошол катты ошол урпактарыңарга берип баргыла, ошол пайгамбарга ошол катым жетип барсын деди. Анан ошентип жанагы окуя өттү, тарых уламалар айтат эми. Жанагы Ясриб ошол катты таштагандан баштап пайгамбар алейхиссаламга чейин, пайгамбар алейхиссалам пайгамбар болгонго чейин 1050 жыл өткөн дейт, 1050 жыл. Пайгамбар алейхиссалам немеден Меккеден Мадинага хижрат кылганда ким үйүнө түшкөн? Ким айтты? Пайгамбар алейхиссалам Мадинага хижрат кылганда биринчи коноктогон, биринчи жет ай турган үй ким экен? Ким? Абу Айюбил Ансари радиаллаху анхунун үйүнө түшөт. Абу Айюбил Ансари радиаллаху анху ал мезгилде картайып калган эди. Ошол Абу Айюбил Ансари радиаллаху анхунун үйүнө түштү. Жанагы табийнин, жанагы падышанын каты Абу Айюбил Ансари радиаллаху анхунун үйүндө сандыгында катылып турат. Анан жанагы катты пайгамбар алейхиссаламга берди жанагы Абу Айюбил Ансари. Биздин ушундай аталарыбыздан, чоң аталарыбыздан Ясриб деген падыша өткөн экен, ушундай кылган экен, сизге мына катты берген экен деп, ошентип жанагы окуясын айтып туруп пайгамбар алейхиссаламга жанагы катты берет. Ошол катта жазылат, өзүнүн саламдашуусуна саламдашкандан кийин, "Я Аллахтын элчиси, мен сиздин ушундай Тавроттогу сыпаттарыңызды окудум, ушундай бир мукаммал хатамун набийин пайгамбарлардын акыркысы экендигиңизге мен иман келтирдим, сиздин чыныгы пайгамбар экениңизге иман келтирдим. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух" деп иман келтирген ошол жерге жазып коюптур. Анан пайгамбар алейхиссалам ордунан дароо турат дагы, "Макбул я Ясриб, макбул, мархабан бис сахабати" дейт. Сен иманың кабул я таби, сен иманың кабул дейт. 1050 жыл алдын туруп пайгамбар алейхиссаламга иман келтирген падышалар экен. Пайгамбар алейхиссалам келишинен 1000 жыл алдын сиз менен биз пайгамбар алейхиссаламга үммөт болдук, бирок үммөт болобуз деп дуа кылдык. Бүгүн үммөтмүн деген, бул таби 1000 жыл алдын пайгамбар алейхиссалам ошондой иман келтирип, ошондой деңгээлде пайгамбарыбызга мухаббат койгон экен. Сиз менен бизче үммөтмүн деп туруп, кээ бирибиздин намазыбыз болбойт. Үммөтмүн деп кээ бирибиздин Кураныбыз болбойт. Үммөтмүн деп кээ бирибиз бузукулукка барып коюп атабыз. Наузу билlah, Кудай сактасын. Пайгамбар алейхиссаламдын үммөтүнө мындай иштер жарашпайт. Мындай иштерден узак кылайлы өзүбүздү. Пайгамбар алейхиссаламдын үммөтүмүн дегенден кийин намазыбызга, Кураныбызга, ибадатыбызга бекем болойлу. Халид ибн Валид деген сахаба өткөн. Халид ибн Валид дегени өтө бир катуу кол, өтө бир күчтүү аскер башчы болгон. Өтө көп жихаттарда ошол Халид ибн Валиддин тактикасынын эсебинен мусулмандар жеңип чыккан учурлар көп болгон. 3000 аскер менен 100 миңге жакын адамдарды качырып берген учур болгон. Халид ибн Валид. Ошол Халид ибн Валид радиаллаху анху Куранга карайт экен дагы, "Эгер Кудайдын жихаты, жихат Аллахтын жолу, мени сенден тоспогондо мен сени толук жаттап чыкмакмын" дейт.
Ошондой исламга кубат берген, ошондой бир күчтүү сахаба Кур'анды карап алып ошентип ыйлайт. Ал эми сиз менен бизчи Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүмүн деп азыркы учурда ушул тапта эмне бизди Кур'ан окуштан, ибадат кылыштан тыя турган эмне бар? Эчтемке жок. Эчтемке тыя турган эч бир тыюу жок. Кечеги СССР жок, намаз окуба, Кур'ан окуба, орозо тутпа деген. Эч бир тыюу жок. Анан азыр ушул тапта Кур'ан окубаса, ушул тапта илимге аракет кылбаса, ушул тапта намазыбыз калып кетип аткан болсо, анда эрте кыямат барганда мейли пайгамбар алейхиссаламды ары коюп турайын. Жанагы таби падышаны 1000 жыл алдын пайгамбарга иман келтирген табинин жүзүнө кантип карайбыз? Акмак деп жүзүбүзгө түкүрбөйбү? Мен 1000 жыл алдын пайгамбарга иман келтирдим. Сен пайгамбардан кийин келип, пайгамбарлар сенин ордуңда болушту арзу кылган. Бирок сен Кур'ан окубай келдиң да бияка дебейби? Сен ибадатың жок, намазың жок келдиң дебейби? Пайгамбардын үммөтүмүн деп туруп, TikTok'та эми шерменде болуп бүттүк ал жактачы. Шерменде болуп, интернет тармагында аялыбыз, эркегибиз, мусулманыбыз айырмасы жок болуп калды. Кээ бир учурларда шайтан биздин кылган ишибизди көрүп, шайтан уйла турган деңгээлге барып калып атабыз кээ бир учурларда. Коюңуздар, Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүмүн дегенден кийин пайгамбар алейхиссаламга кыяматта жарык жүзү менен барышка аракет кылайлы. Ошол нерсеге аракет кылган болсок, ага татыктуу үммөт болгонго аракет кылсак, иншалла жетишебиз. Ар биринен жетишебиз. Мисалга айтсак, жана айттыкпы сөзүбүздүн арасында, пайгамбарлар бул макомду арзуу кылган. Пайгамбар алейхиссаламдын бул үммөтү болушка пайгамбарлар арзуу кылып дуа кылган. Бир мисал айтсак, Адам алейхиссаламды билебиз. Адам алейхиссалам бейиште жебе деген дарактын окшошун жеп коет, шайтан аздырып, эми ал пешенесине тагдырына жазылган үчүн. Андан кийин Адам алейхиссалам эмне кылат? 300 жылдан ашыгыраак тобо кылат. Аллахка сажда кылбаган жери калбайт. Анан Адам алейхиссалам бир күнү тобос кабыл болбой, дуасы кабыл болбой, ошентип отуруп бир күн отурат дагы дуа кылат. Я Робби, кыяматка жакын келе турган Мухаммад деген үммөтү пайгамбарың бар экен, Мухаммад алейхиссаламдын урматына менин дуаларымды кабыл кыл дейт. Ошол мезгилде Кудай Тааладан жарыя болот. Сен Мухаммад алейхиссаламды каяктан тааныйсың? Адам алейхиссалам айтат, мени жараткан мезгилинде арштын үстүндө ла илаха иллаллах деген калиманын жанында Мухаммадур Расулуллах деген калиманы көрдүм. Ла илаха иллаллах өзүңдүн атыңдын жанына ал заттын атыны кошо коюпсуң. Ал дегени ал өтө сага жакын зат экендигини билдим дейт. Ошонун урматына дуамы кабыл кыл дегенде Кудай Таала Мухаммад алейхиссаламдын урматына дуаны кабыл кылды. Адам алейхиссаламдын дуасы. Кыяматта бүт инсаният Адам алейхиссаламга барат. Я Роббиме сажда кылып бер, бизге истигфар айтсын, бизге бир нажат, кутулуу берсин. Роббиңе ортомчу болуп бер дейт. Адам алейхиссалам айтат, жок, мен аны кыла албайм. Нафси, өзүм гана эптей алам, башка эч ким эптей албайт. Андан кийинки пайгамбарлардын бүт бардыгына барышат, инсаният бүт бардыгы. Акыры пайгамбар алейхиссалам Мухаммад алейхиссалам жанына барат. Ана биха дейт. Мен ушул шафаат үчүнмүн дейт. Мен ушул шафаат үчүнмүн деп Кудай Таалага сажда кылып, пайгамбар алейхиссаламдын дуасы кабыл болуп, ошол мезгилде үммөттүн ошол жерде шафаат алышына пайгамбар алейхиссалам себепчи болду. Бул дегени пайгамбар алейхиссаламдын шафааты болбосо, кыяматта бизге сурак сабал алынбайт. Пайгамбар алейхиссаламдын шафааты менен ошол жерде сурак сабал башталат. Пайгамбар алейхиссаламдын шафааты менен сиз менен биз бейишке келебиз иншалла. Кудай Таала бардыгыбызды пайгамбар алейхиссаламга татыктуу үммөт кылууну насип кылган болсун. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasulah. Жараткан Аллах айтылган аяттарга, хадистерге амал кылып жашоону бардыгыбызга насип кыл. Жараткан Аллах бардыгыбызды пайгамбар алейхиссаламга татыктуу үммөт кылгын я Роббал аламин. Я Роббал аламин. Бардыгыбызды сахабаларга татыктуу үммөт, татыктуу бир жолдош кылгын я Роббал аламин. Кыяматта пайгамбар алейхиссалам менен кошуна болуп жашоону бардыгыбызга насип кылгын. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар би рахматика.